Untuk pura mantu na pura bayar baru pun. Ya? Iya pala. Hah? Yang jam so kapan? Anda. Oh anchorin. Udah.
हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा हौं जुं भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः रुद्राय ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं आददात् ओं स्वः भुवः जुं हौं ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यम्बकं यजामहे ओं स्वः भुवः ओं सः जुं हौं ओं स्वाहा ओं हौं जुं सः ओं उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र पक्षीयमाददात् ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्र स्वाहा ओं हौं जुं सः
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಜನರಿಗೆ 100 ಜನರಿಗೆ
रुद्राय नमः वेदोक्तमङ्गलनीराय प्रार्थनं करिष्ये ॐ विभवे गङ्गितत्तदेव तत्तयादेवे सत्याश्रोमया गङ्गाभवान्यै नमः ॐ कर्तव्याय प्रदे तदैव्याविष्टमाय लभ्यते ॐ देवन्तमं प्रदे त्र्यम्बकन्यदामहे सुगन्धिं गण्यवर्धनम् महागणपतये नमः अरुणकमलकान्तिं कर्धनीराजमानं कनकलितकपालं समादानदानं पूर्णं शूरहस्तं तं त्रिणेनमभिवन्दे मृत्युमृत्युं महेशम् आवाहय श्रीसञ्जीवी महामृत्युञ्जयत्राय नमः वेदोक्त मङ्गलनीराजन्मदक्षिणमस्कारं समर्पयामि प्रार्थनं करिष्ये सुरगणं वासं सदा भद्रकम् सत्पञ्चभूतात्मकं प्रणाद्यकर्मैकं पुण्यादिदं नानानन्दसमर्पणात्तवेदं ध्याये मनोनन्दनं मण्डलाभिमानीवदाभ्यो समर्पयामि सत्यं हरणाम्यहं सर्वमृत्युविनाशाय मृत्युञ्जय नमो नमः रुद्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾದಂತಹ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಏಕಲಿಂಗದೋ ಭದ್ರಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಶತಾವೃತವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಯಾವತ್ತು ಜ್ಞಾನಾವಾಹನಾದಿ ಶುಭಶವಿಧಾನ ಪೂಜೆ ಜಲಗಂಧ ಪುಷ್ಪಧೂಪದೀಪ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾರಾನಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನಾವಾಹನಾದಿ ಶುಭಶವಿಧಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಲಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಬ ಸರ್ಪಣ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ಭಾರಾನಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಣೀತವಾದಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತೀವ್ರತ್ವರೇ ತೀವ್ರ ತರಾಚಾರೇ ಹೋಮಾರಗೇರಾಹ ಗಡೇ ತನೋತಿಶಾಂತಿ ಸಚಿರೇಣ ಹೋಮ ಸಂಜೀವನಶ್ಚಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಮಹಾಯಾನಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾವಿಚಾರೆ ಇನ್ನು ಆವಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮಾನಕ್ಕೆ ತಾಹ ಗದೇಕ ಮೋಹ ತನೋತಿಶಾಂತಿ ಸಚಿರೇಣ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ವಿಪಣಗಳು ರೋಗಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಕದಾಮಕ್ಕೆ ಭಯಾತ್ಮಕ ತಥೋಕ್ತ ರೋಗನಾಶೇಷು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮುಖ್ಯದಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ 7 ಬಗೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತ ಗೋಧಿ ಸಮಿದೆ, ಮಠ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೋಧಿ ಸಮಿದೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ದೂರ್ವ ಅಮೃತ ಇನ್ನು ದರದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಯಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾಯಸವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು 144 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1008 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾ ಸೌಖ್ಯಂ ಹೇಳಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಸಮೇತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯೋಜಾತರಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಧಾ ಸೌಖ್ಯಂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಸಮಿತೆಯನ್ನು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾದಂತಹ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಡಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಮದೇವರಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಟೋವೃತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೋಡಿ ಮರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಡಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಫಲಯುಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಐಕ್ಯವತ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ಗೋಡಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಯುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 90 ವರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷತ್ವವಾದಂತಹ 120 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಬರುವ ತನಕ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ 60 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ದಿವಸ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ಕಲ್ಪವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಸಸ್ವಿನಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ದೂರುವ ಇನ್ನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೋಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಯಿಸುವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ದೂರ್ವ ಭಯಕ್ಕಾಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ದೂರ್ವ ಭಯಕ್ಕಾಂತಿ ಆದ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರವಾದ್ಯಂ ಫಲಧರ್ಮ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಭಯೋತ್ತಮ ರುದ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮಾನ್ನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ನಾಳೆ 50 ರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಾಳೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತೋ ಫಲಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಊರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಭೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಅವಮಾನ ವಿಡಂಬೈರೋ ಮಿಕ್ಕೋ ಭಾಗ್ಯ ವಿಪರ್ಯ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾನ ರಕ್ಷಂತೆ ಕಾರಣಂ ಗೃಹ ಬೇಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇವಲ ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಜಾಕೀರ್ತಿ ಮರಣಾದ ವೀಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃತ್ಯವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓದನಾದ ರಕ್ಷಣೀತಿ ದುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳು ನಿವಾರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳು, ಗ್ರಹಚಾರಗಳು, ವೃತ್ತಿ ವಯಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾನವತಿಯ ಹೋಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು, ಏಕೈಕ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸಹಸ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗುವಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು, ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಪ್ರಗತಿಲೀನಸ್ಯಾಯ ಪರಸ್ತಾವ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ. ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಗುಣ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ, ಶಿವಾದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು, ಕೀರ್ತಿಯು ಖಂಡಿತ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಶತ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಹೇಳೋದಪ್ಪ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಆ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ದೇವರ ಕಿಲ ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಿತ್ರನಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಜನರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ 10 ಜನರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವು ಸದಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಇನ್ನು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಐತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಾಯಕರ ಗಾಂಧಿಯನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸದಾ ಸದಾ ಆನಂದವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯೋರು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಪೂರೈಸಿದವರು ಜಾಗ ಬಿಡಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಲಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಅಂತ Pale. Ande.
श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानां वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते श्रीरामविद्यवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृता चेषड्मान्नो वाचमुषति शृणोतु जुष्टो वाचो भूया संजुष्टो वाचस्पतये देवी वाक् यद्वाचो मधुमत्तस्मिन्माधा स्वाहा सरस्वत्यै श्रीसरस्वत्यै नमः जातवेदसे सुनवाम सोममराते यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानारेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः कामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतर्षितरसे नमः अग्ने त्वं पादयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि स्वाहा घोषपृथ्वे वह्नानपूर्वे लोकाय
वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्येभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः समाभ्यः समापदिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमः व्यापिनेभ्यो विविद्धन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगं हरेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपदिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतुभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो दिशालेभ्यश्च वो नमो नमः ईश्वरुभ्यो धनकर्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च वृक्षकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो विष्णुष्टमाय च शुभते च नमो कृष्णाय च वामनाय च नमो बृहते च परशीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आर्वेदाय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः पूज्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोत्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्वज्ञाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आश्रेणाय च आशुराय च नमः शूराय च वविन्दरे च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्टवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्किने च शुधिपते च नमस्ते शेषवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सुरजाय च भक्त्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोट्याय च भट्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईन्द्रियाय च कप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः भाग्याय च भाग्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आलाद्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च भेन्याय च नमः श्रीगत्याय च प्रभाग्याय च नमः निरिण्याय च प्रभत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुरस्तये च नमो घोष्ठ्याय च कृत्याय च नमः कल्प्याय च गेत्याय च नमः काट्याय च कह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च वेष्ट्याय च नमः फागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशब्दाय च नमो गुरमाणाय च विघ्नते च नमः अखिलते च प्रखिलते च नमो वक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो देवा
देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विष्णुभक्तेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमः आनिर्भक्तेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः द्रादे अन्धस्पदे दरिद्रन्नीलोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनामवद या ते रुद्र शिवा नमो शिवा विश्वा हरे शजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय कवसे कवर्तिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यदा नश्वमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्करामे अस्तिन्नावरम् मृडालो रुद्रोदनो वयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयो शमनाये ग्लादश्यामतवरुद्रप्रणीयो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वदे पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रैषः मानस्तोकेतनये मान आयुष्मानो गोषमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वधे हरिष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नौ नपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्दमस्मे ते अस्तु रक्षाजनो अधिदेव रोग्यराजनः शर्म यच्छद्विवरः युवानं मृगन्न भीममुपहर्तुमुग्रम् मृणाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्वपरिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिया भगवद्भ्यस्तनुष्वमेधस्तोकाय तनयाय मृडया मेढुष्वमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्षायुधन्निधाय कृतिमिमसाराचर विनागम् बिभ्रदायै नमस्ते अस्तु यास्ते सहस्रगुंहे सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तहेदयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रजो ये रुद्रादित्याम् एषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे नीलग्रीवा श्रीकण्ठा ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विश्वासकवर्तिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति मात्रेषु विपदो जनाः ये एतानि प्रचलन्ति
च मे महश्च मे संविच्च मे ध्यात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे स्थिरञ्च मे लयश्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे रामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुक्तञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे सुधिरञ्च मे निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः
प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते मृत्युञ्जय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे
ಶಿವ ಶರ್ವ ಭವ ಶ್ರೀಕಂಠ ನಿನ್ನ ಪದ ತಾಮರಸಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾನವಿಸುವೆ ಓಂ ಶಿವ ಶರ್ವ ಭವ ಶ್ರೀಕಂಠ ನಿನ್ನ ಪದ ತಾಮರಸಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾನವಿಸುವೆ ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಹೇಮಗಿರಿಯ ವಾಸ ರಾಮ ನಾಮವ ಭಜಿಪವುನೆ ಶಂಭೋ ಓಂ ಶಿವ ಶರ್ವ ಭವ ಶ್ರೀಕಂಠ ನಿನ್ನ ಪದ ತಾಮರಸಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾನವಿಸುವೆ ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಹೇಮಗಿರಿಯ ವಾಸ ರಾಮ ನಾಮವ ಭಜಿಪವುನೆ
ಕಟ್ಟ ಪೂಜೆ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀರಿನ ಹಾಲತ್ತ ಹಾಲು ದೇತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ.
ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ 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 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಚಲೋ ಚಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದು ಕುಂದ್ರಣ್ಣ ಬೇಡ ಬಲೆ 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 ಮನೆ ಯಾರಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ
तुला आहे पूजा आणणार
ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರು ಹೊರಡು ಬಲಿ ಹೊರಟರೆ 8:30 ಗಂಟೆ 7ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆಯುವುದು ನಂತರ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ 11:30ವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ನಂತರ ಬಟ್ಟಲ ದಾನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೈವಗಳ